నమస్తే, వెల్కమ్ టు ఏబిఎన్ దిక్సూచి. గత 20 ఏళ్ల విశ్వాసం, విద్యలో స్థిరమైన విజయగాథ, విద్యార్థుల కెరీర్ని నిజమైన గమ్యానికి చేర్చే విద్యాసంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్. హోటల్ మేనేజ్మెంట్, మేనేజ్మెంట్ స్టడీస్, బీకామ్ కంప్యూటర్స్, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ, ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ కోర్సుల్లో సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ శిక్షణ పొందిన విద్యార్థులు ఇప్పటివరకు 25,000 మందికి పైగా దేశ విదేశాల్లో స్థిరమైన ఉద్యోగాల్లో చేరారు. 5-స్టార్ హోటల్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీలు, ఏవియేషన్, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, ఫార్మాస్యూటికల్స్, ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్, ప్రభుత్వ మరియు ప్రైవేట్ రంగాలలో వారు సేవలందిస్తున్నారు. 100% క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్, అభ్యాసం నుంచి ఉద్యోగం వరకు పూర్తి మార్గదర్శకం. విశాఖపట్నంలో ద్వారకానగర్, సాగర్ నగర్, హైదరాబాద్లో ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్, మియాపూర్, శేర్లింగపల్లి ప్రాంతాల్లో 5 విజయవంతమైన క్యాంపస్లు, ప్రపంచ స్థాయి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, అద్భుతమైన ఫ్యాకల్టీ, ప్రాక్టికల్ ల్యాబ్స్, ఫ్రీ ఇంటర్నేషనల్ టూర్, ఉచిత శాప్ ట్రైనింగ్, పెయిడ్ ఇంటర్న్షిప్స్ వంటి ప్రత్యేకతలతో విద్యార్థులకు మేము పూర్తి భవిష్యత్తును తయారు చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఈ విజయం వెనుకున్న దృక్పథాన్ని, కోర్సుల ప్రత్యేకతలను మనకు వివరించేందుకు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు మనతో ఉన్నారు. వారితో మాట్లాడే ముందు విద్యాసంస్థ అందించే ప్రపంచ స్థాయి ఫెసిలిటీస్ని ఒక స్పెషల్ ఏవీ రూపంలో చూద్దాం. Never serious about life. My careless attitude was a concern for my people. Luckily, I studied at a great place, and that made all the difference. Today, I'm the master chef at a 5-star hotel and serving my first guest. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. I'm always at the forefront of breaking conventions, thinking beyond the obvious. That made me go against my parents' wishes and choose business management. Today, I'm a successful manager presenting the company's sales strategy. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. Everyone dreams of making it big in life, but only a few make it to the top because they are fortunate to be at the right place at the right time. That makes their future bright. This is where dreams are built. And I still remember my first day of college. My first day was filled with surprises. I was overwhelmed by the director's inspirational message and warm welcome. It felt like a family bonding, and I was happy to be a part of the Sun family. I was always in a playful mood. I chopped the vegetables the wrong way. It was tough to focus on work. When I tried, I picked up the wrong tool. At Sun, we are blessed to have teachers who strive for our perfection. My first time in a group discussion was feeling so nervous. I had a lot to say but couldn't. Our director advised me to have a good eye contact with others in the group. That boosted my confidence and made others attentive. These seeds of motivation at Sun made me a great speaker. Sun believes in the real spirit of Atithi Devo Bhava and trains us on the art of welcoming guests and front office management in a real environment. This is where the classroom theory meets practical exposure. The interactive classroom sessions inspired hope, ignited imagination, and instilled a love of learning. We enjoyed and savored every bit of it. Our professors had answers to all the questions to come. A good ambience sets the right mood. At Sun, we were trained to create a better one, and sometimes even the best.
The excellent lab facility kept us in sync with technology and made us better managers. Good health starts with good food. The Food and Nutrition Lab works on this principle to make the world a healthy place. The mock restaurant setup gave more practical insights into the world of hotel management. An investment in knowledge pays the best interest. We constantly improved our learning curve with the wealth of books in the library. We all make mistakes, but the faculty at Sun ensures that you learn from your mistakes and become experts. The guest lectures at Sun motivated and transformed us into future leaders. They also left us with many fond memories. Food presentation is essential to the success of a dish, and we perfected it. The college encouraged us in cultural and sports events that built a well-rounded profile. The mock interview guidance made us placement ready. Industry experts gave valuable inputs to work on new ideas. The corporate internships helped us build a successful career. We were at the right place at the right time and fulfilled our dreams. We followed the sun's path, and now success follows us. Sun International Institute of Tourism and Management. Visakhapatnam, Rishikonda, Hyderabad. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ గారిని అడిగి ఏ కోర్సెస్ అందిస్తున్నారు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్లో అనేది వారిని అడిగి తెలుసుకుందాం. శ్రీకాంత్ గారు గుడ్ ఈవినింగ్. శ్రీకాంత్ గారు, ఏవీలో ఇందాక మన ఇంట్రడక్షన్లో చెప్పుకున్నట్టుగా ఫెసిలిటీస్ అన్నీ కూడా స్టేట్ ఆఫ్ ది ఆర్ట్ ఉన్నాయి, మనకు క్లియర్గా తెలిసిపోతుంది. సో ఇవాళ మనం కోర్సెస్ గురించి డీటెయిల్డ్గా తెలుసుకునే ముందు లెటర్స్ టేక్ అవర్ ఫస్ట్ కాల్. ఇవాళ సంజయ్ గారు కాల్ చేశారు, మొదటి కాల్. సంజయ్ గారు గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. శ్రీకాంత్ గారు ఉన్నారు, మీ డౌట్ ఏంటో అడగండి. సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ సంజయ్ గారు. సార్ నేను డైటిషియన్ తీసుకున్నాను సార్. ఓకే. సో ఎంసెట్ నీట్ ర్యాంక్స్ నాకేం లేదు, సరిగ్గా రాలేదు. ఓకే. లాంగ్ టర్మ్ చేద్దాం అనేది అనుకుంటున్నా. మా సిస్టర్ ఏమో ఇలా మీ కాలేజ్లోనే న్యూట్రిషన్ చదివింది. ఓ గుడ్. న్యూట్రిషన్ కోర్స్ ఉంది అని చెప్పింది సార్, ఎలా ఉంటుంది సార్? డెఫినెట్గా చాలా బాగుంటుందమ్మా. ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ ఇది డైటిక్స్ సబ్జెక్ట్స్తో ఉంటాయి అన్నమాట. ఈ ప్రోగ్రామ్ ఆడపిల్లలకి, ఎస్పెషలీ ఆడపిల్లలకి చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్ అని నేను చెప్పగలను, చాలా బలంగా చెప్పగలుగుతాను. ఎందుకంటే మీకు ఒక సర్వీస్ ఓరియంటెడ్ మైండ్ సెట్ ఉంటుంది అనమాట. ఆడపిల్లలకి బాగా సర్వీస్ చేయాలి, సొసైటీలో మంచి పేరు ప్రఖ్యాతులు తెచ్చుకోవాలి, అలాగే మంచి ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ తెచ్చుకోవాలి అన్న సంకల్పం ఉంటుంది. సో అలాంటి పిల్లలకి ఏంటంటే మీరు ఎంబీబీఎస్లో సీట్ రాకపోయినా, అంటే నీట్ ఎంట్రన్స్ రాసి ఎంట్రన్స్లో ఎగ్జామ్ సీట్ రాకపోయినా ఇబ్బంది పడకుండా అదర్ కోర్సెస్ ఎంబీబీఎస్కి ఈక్వల్గా లేకపోతే ఆల్టర్నేట్గా ఉండే కోర్సెస్ ఏంటో తెలుసుకుని వాటిల్లో జాయిన్ అయ్యి మంచి ఉన్నతమైన స్థానానికి రీచ్ అవ్వడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఎందుకంటే నీట్ ఎగ్జామ్ ఎంట్రన్స్ రాసేది దగ్గరగా ఇండియా మొత్తం మీద 22 లక్షల మంది రాస్తే 1 లక్ష చిల్లర మాత్రమే, 1,04,000 సీట్లు మాత్రమే ఎంబీబీఎస్ సీట్లు ఉన్నాయి. సో అందరికీ సీట్లు రావు. మిగతా పిల్లలందరికీ మనం అందరూ బాగా చదివే పిల్లలే, అందరూ బాగా కష్టపడి చదువుకునే పిల్లలే. మిగతా వాళ్ళకి ఏదో కోర్స్ చేయాలి కదా, దానికి ఆల్టర్నేట్ కోర్స్ ఏంటి అని చెప్పి మనం కూడా, అంటే కాలేజ్ పరంగా మేము కూడా అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. సో బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ ఆల్టర్నేట్ కోర్స్ ఫర్ ఎంబీబీఎస్. అంటే డాక్టర్ అవ్వాలి అనుకుని అవ్వలేకపోయిన వాళ్ళకి కూడా ఈ కోర్స్ చేస్తే డాక్టర్ గారు లాగానే మీరు జీవితంలో చాలా ఉన్నతమైన స్థానానికి వెళ్ళొచ్చు. ఎలా అంటే మీకు సింపుల్ లాజిక్ మీకు చెప్తున్నాను. ఒక పేషెంట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ ఇంట్లోనే మీ తాతగారు, మీ నాన్నమ్మ గారు ఎవరికైనా ఒంట్లో బాగోకపోతే ఒక హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్తారు. హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళినప్పుడు అక్కడ డాక్టర్ గారు టెస్టులు రాసి, టెస్టులు చూసినాక పలానా మెడిసిన్ వాడాలి అని చెప్పి ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తారు. సో ఆ మెడిసిన్ వాడటంతో పాటు మీరు ఫుడ్ డైట్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నది మీకు తెలుసు, డాక్టర్ గారికి తెలుసు. అలాగే డాక్టర్ గారు ఏం చేస్తారంటే మా డైటీషియన్ కూడా కలవండి ఒకసారి అంటారు. ఇఫ్ యువర్ గ్రాండ్ ఫాదర్ ఇస్ డయాబెటిక్, ఆ డయాబెటిక్ అయితే ఏం చేస్తారు, డయాబెటిక్ సంబంధించిన మెడిసిన్ రాస్తారు. దానికి సంబంధించి డైట్ ఏం తీసుకోవాలని చెప్పి డైటీషియన్, బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చేసిన డైటీషియన్ మాత్రమే చెప్పగలుగుతారు. సో మీకు షుగర్ లెవెల్స్ ఏ లెవెల్లో ఉన్నాయి ఏంటి అవన్నీ చూసి ఏం తినాలి
తినాలి, ఏం తినకూడదు, ఎలాంటి ఆహారం తీసుకుంటే మీకు మెరుగైన ఆరోగ్యం ఉంటుంది, మంచి ఫిట్నెస్ మెయింటైన్ చేస్తారు, అలాగే ఆరోగ్యంగా ఎలా తిరగలుగుతారు అని చెప్పి ఇవన్నీ ఎవరు చెప్తారంటే డైటీషియన్. అంటే డాక్టర్ గారు ఇచ్చే మెడిసిన్ బాగా పనిచేయాలి అంటే డైటీషియన్ చెప్పే ఫుడ్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నది మీరు తెలుసుకోవాలి. సో డెఫినెట్గా మీకు కూడా అంత కీ రోల్ ఉందన్నమాట ఒక పేషెంట్ని ఆరోగ్యపరంగా తయారు చేయడంలో. సో దాని మూలంగానే నేను చెప్పేది ఏంటంటే డాక్టర్ గారు ఎలాంటి రోల్ ప్లే చేస్తున్నారో మీరు కూడా సొసైటీలో అలాంటి రోలే ప్లే చేస్తున్నారు. సో అందుకనే మీకు హాస్పిటల్స్లో ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయి, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్లో ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయి, గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్లో ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయి, హెల్త్ సెక్టర్స్లో ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయి, ఫార్మసిటికల్ కంపెనీస్లో ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయి, ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్లో ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయి. సో మీరు కూడా ఈక్వలెంట్గా డాక్టర్ గారు కాబట్టి మీరు కూడా యాప్రాన్ వేసుకుంటారు, సెటస్కోప్ వేసుకుంటారు, పేషెంట్స్ని ట్రీట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి మిమ్మల్ని కూడా సొసైటీలో డాక్టర్ గారు అని పిలువబడతారు. అలాగే కొంతకాలం మీకు మంచి అంటే నాలెడ్జ్ వచ్చినాక, మంచి అనుభవం వచ్చినాక మీరు సొంతగా క్లినిక్స్, డాక్టర్ గారు ఎలా అయితే హాస్పిటల్స్ ఓపెన్ చేస్తారు, క్లినిక్స్ ఓపెన్ చేసి వాళ్ళు సొంతగా ప్రాక్టీస్ ఎలా చేస్తారో యూ ఆల్సో కెన్ డూ ప్రాక్టీస్ అనమాట. పెద్ద పెద్ద ఫిలిం స్టార్స్, స్పోర్ట్స్ పీపుల్, రాజకీయ నాయకులు, బిజినెస్ పీపుల్ వీళ్ళందరూ ఏంటంటే వాళ్ళ రోజున పర్సనల్ డైటీషియన్స్ కావాలి. ఎస్పెషల్లీ ఆఫ్టర్ కోవిడ్ డైటీషియన్కి చాలా వాల్యూ పెరిగిపోయింది, చాలా రిక్వైర్మెంట్ పెరిగిపోయింది. సో ఆరోగ్యం కాపాడుకోవాలి, ఫిట్నెస్ మెయింటైన్ చేయాలి, మంచి గ్లామరస్గా కనపడాలి అంటే ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ అన్నది చాలా ముఖ్యం అని చెప్పి అందరికీ అవేర్నెస్ వస్తుంది. సో డైటిక్స్ చేసిన మీలాంటి వాళ్ళు ఇలాంటి వాళ్ళందరికీ చాలా అవసరం అనమాట. సో సంవత్సరానికి దగ్గరగా 25 లక్షల నుంచి 30 లక్షల దాకా ప్యాకేజెస్ ఇచ్చి మీలాంటి వాళ్ళకి ఉద్యోగాలు కూడా ఇస్తున్నారమ్మా. సో డెఫినెట్గా దిస్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ప్రోగ్రామ్ బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ అనేది. శ్రీకాంత్ గారు, సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్లో మిగతా కోర్సులు ఏమేమి ఉన్నాయి? మన దగ్గర చాలా డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయండి. లైక్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ ఉంది, అలాగే బీబీఏ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ ఉంది. బీబీఏలో స్పెషలైజేషన్ లైక్ బిజినెస్ అనలిటిక్స్ కానీ, ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం అని కానీ ఉంది బీబీఏలో. అలాగే ఇప్పుడు ఆడపిల్ల అడిగినట్టు బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ, అలాగే బీకామ్ కంప్యూటర్స్, అన్ని కోర్సెస్ కూడా అండి మన దగ్గర రెగ్యులర్ డిగ్రీ కాలేజ్ లాగా ఉండదండి. వీ ట్రీట్ ఆల్ ద కోర్సెస్ లైక్ ప్రొఫెషనల్ ప్రోగ్రామ్స్. ప్రొఫెషనల్ ప్రోగ్రామ్ అంటే ఏంటంటే అండి సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే స్టూడెంట్ మన దగ్గర డిగ్రీ ఆఫ్టర్ ఇంటర్మీడియట్ మన దగ్గర జాయిన్ అయినప్పుడు అతను ఏ కోర్స్ తీసుకున్నా దాంట్లో చాలా ఉన్నతమైన చదువు చెప్పడమే కాకుండా చాలా మంచి స్కిల్స్ డెవలప్ చేయటం, అతను ఒక మంచి ప్రొఫెషనల్గా తయారు చేయటం అన్నది ఒక ప్రొఫెషనల్ కాలేజ్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం అనమాట. సో సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఈజ్ అ ప్రొఫెషనల్ కాలేజ్ వేర్ వి డెవలప్ స్టూడెంట్ 360 డిగ్రీస్లో అనమాట. చదువు ఒక్కటే కాదండి, పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, అలాగే అంటే ఇండస్ట్రియల్ నాలెడ్జ్, ఇవన్నీ కూడా కలగలిపి స్టూడెంట్కి ఆ 3 ఇయర్స్లో ఒక మంచి ఎంప్లాయీగా తయారు చేయడం, ఒక మంచి ప్రొఫెషనల్గా తయారు చేయడం అనేది మా ముఖ్య ఉద్దేశం. సో బీకామ్, బీఎస్సీలు, అలాగే బీబీఏలు చాలా కాలేజ్లో ఉంటాయి. డెఫినెట్గా వాళ్ళందరూ కూడా మంచి చదువు చెప్తారు, మంచి ప్లేస్మెంట్ ఇస్తారు. బట్ మా కాలేజీలో ఏంటంటే డెఫినెట్గా డిఫరెన్స్ ఏం కనపడుతుంది అంటే స్టూడెంట్ గ్రూమింగ్ స్టాండర్డ్స్ దగ్గర నుంచి, అంటే మా దగ్గర అడ్మిషన్ తీసుకున్నప్పుడు కోర్స్ కంప్లీట్ అయ్యి బయటికి వెళ్ళినప్పుడు యూ సీ ఎంటైర్లీ డిఫరెంట్ స్టూడెంట్ అనమాట. సో ఆ స్టూడెంట్ మా దగ్గర స్టూడెంట్గా వచ్చిన దానిప్పుడు వెళ్ళేటప్పుడు ప్రొఫెషనల్గా వెళ్ళేటప్పుడు ఆ డిఫరెన్స్ మీకు 360 డిగ్రీస్లో కనపడిపోద్ది. అంటే అతను బాడీ లాంగ్వేజ్ అవ్వచ్చు, నడిచే విధానం అవ్వచ్చు, డ్రెస్సింగ్ అవ్వచ్చు, హెయిర్ స్టైల్ అవ్వచ్చు, గ్రూమింగ్ స్టాండర్డ్స్ అవ్వచ్చు, మాట్లాడే విధానం అవ్వచ్చు, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అవ్వచ్చు. అంటే ఎదుటి మనిషికి కమ్యూనికేట్ చేయడం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. అది ఏ లాంగ్వేజ్ అయినా, ఇంగ్లీష్ అవ్వచ్చు, హిందీ అవ్వచ్చు, ఫ్రెంచ్ అవ్వచ్చు, తెలుగు అవ్వచ్చు, మదర్ టంగ్ అవ్వచ్చు, ఏదైనా ఏ లాంగ్వేజ్ అయినా కమ్యూనికేట్ చేసే విధానంలో చాలా మార్పు ఉంటుంది అనమాట. సో ఇలాంటి మార్పులు చాలా తీసుకొస్తాం. అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్గా చదువు చెప్పడమే కాదండి, ప్రాక్టికల్స్ నేర్పించడమే కాదు, మాది ఐఐపి ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్. అంటే మా చదువుతో పాటు అన్ని ఇండస్ట్రీస్తో టైఅప్స్ ఉంటాయి మాకు. ఆ టైఅప్స్ మూలంగా స్టూడెంట్స్ని మేము చదువుకునేటప్పుడే వర్క్ చేపిస్తాం. ఆ వర్క్ చేపించడం మూలంగా స్టూడెంట్కి అక్కడ ఉండే వాతావరణం, అంటే ఆర్గనైజేషన్స్ ఎలా రన్ అవుతాయి, ఎలాగా అంటే అక్కడ ఎంప్లాయీస్ ఎలా ట్రీట్ చేస్తారు, ఎలాంటి శాలరీస్ ఉంటాయి, ఎలాంటి హెచ్ఆర్ రూల్స్ ఉంటాయి, ఇవన్నీ కూడా అతను ఆ 2.5 ఇయర్స్లో నేర్చుకుంటాడు. అంటే మన దగ్గర చదువుకునేటప్పుడు అక్కడికి వెళ్తున్నాడు కాబట్టి ఇవన్నీ నేర్చుకుంటమే కాకుండా చాలా మంచి ఎక్స్పోజర్ వస్తుంది. అలాగే ఏ స్టూడెంట్ కూడా అక్కడ ఫ్రీగా వెళ్ళి వర్క్ చేయండి. ఎవ్రీ స్టూడెంట్ విల్ బి అవైలింగ్ ఆల్మోస్ట్ 15,000 to 25,000 రూపీస్ స్టైఫండ్ అనమాట. అంత స్టైఫండ్ ఇప్పించే బాధ్యత కూడా కాలేజే తీసుకుంటుంది. ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ హిస్ కోర్స్ స్టైఫండ్కి డబుల్ ద అమౌంట్ శాలరీ అమౌంట్ వచ్చేటట్టు అతనికి ప్యాకేజ్ ఇచ్చే బాధ్యత
బాధ్యత కూడా కంప్లీట్గా కాలేజ్ తీసుకుంటుంది. బట్ ద ఓన్లీ రిక్వెస్ట్ అండ్ మేము పెట్టేది ఏంటంటే స్టూడెంట్కి కానీ పేరెంట్కి కానీ పేరెంట్ హ్యావ్ టు సెండ్ ది స్టూడెంట్ రెగ్యులర్ టు ద కాలేజ్. అంటే 85% మినిమం ఒక సెమిస్టర్కి అటెండెన్స్ ఉంటేనే మేము ఇవన్నీ నేర్పించగలుగుతాం, స్టూడెంట్ని అంత బ్రహ్మాండంగా మంచి పొజిషన్లో తీసుకురాగలుగుతాం అనమాట. వితౌట్ అటెండెన్స్ అంటే వితౌట్ పర్సనల్ అటెన్షన్ వీ కాన్ డూ ఎనీథింగ్ అండి. స్టూడెంట్కి ఏమీ నేర్పించలేము, ఎంత స్కిల్స్ కూడా మేము డెవలప్ చేయలేము అనమాట. సో అందుకనే వీ రిక్వెస్ట్ స్టూడెంట్ అండ్ పేరెంట్ టు మెయింటైన్ 85% టు ద కాలేజ్. అది పేరెంట్ జాగ్రత్తగా ఫాలో అప్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ అందించే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్సెస్ గురించి ఆ సంస్థ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ గారితో మనం మాట్లాడుతాం. ఒక కాలర్ ఉన్నారు, పరశురామ్ కాల్ చేశారు. పరశురామ్ గారు నమస్తే, మీ డౌట్ ఏంటో అడగండి. శ్రీకాంత్ గారు ఉన్నారు, అడగండి. నమస్తే పరశురామ్ గారు. ఓకే అండి. శ్రీకాంత్ గారు సారీ పరశురామ్ గారు, మీ ఆడియో చాలా డిస్టర్బెన్స్ గా ఉంది, క్లియర్ గా మీ క్వశ్చన్ ఏంటో క్లియర్ గా అడగండి. పరశురామ్ గారు మీరు ఏం చదివారండి? ఓకే, మీ వయసు ఎంత ఉంటుందండి ఇప్పుడు? ఓకే అండి. యాక్చువల్గా 40 సంవత్సరాలకి కూడా చదువుకోవాలనే ఆలోచన రావడం చాలా గ్రేట్ అండి. కాకపోతే ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి 10th తర్వాత హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్సే ఉంది. ఆ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్స్ కూడా డెఫినెట్గా 27 సంవత్సరాల లోపు డిగ్రీ కంప్లీట్ అయి ఉండాలండి. 27 సంవత్సరాల లోపు డిగ్రీ కంప్లీట్ అయితేనే 5 స్టార్ హోటల్స్లో కానీ 5 స్టార్ డీలక్స్ హోటల్స్లో కానీ విదేశాల్లో కానీ ఉద్యోగాలు వస్తాయన్నమాట. సో 27 సంవత్సరాలు దాటిపోయినాక మనం ఉద్యోగం ఇవ్వలేని పరిస్థితిలో ఉన్నామండి. బట్ మీరు 40 సంవత్సరాల వయసు వచ్చినా చదువుకోవాలని ఆలోచన వచ్చింది కాబట్టి మీకు ఇండైరెక్ట్గా మేము ఉద్యోగం ఇవ్వలేకపోయినా కానీ మీకు చదువు చెప్పడానికైతే మాకు అభ్యంతరం లేదు. ఒక్కసారి కాలేజీని అప్రోచ్ అవ్వండి, స్క్రీన్ మీద కనపడుతున్న ఫోన్ నెంబర్కి ఫోన్ చేయండి. మీకు అంటే స్కిల్స్ నేర్పించడంలో అంటే ఈ వయసులో మీకు ఏదన్నా ఉపయోగపడేటట్టు హోటల్లో వర్క్ చేయాలన్నా, లేకపోతే ఒక హోటల్లో వర్క్ చేయటం, రెస్టారెంట్లో వర్క్ చేయటం, క్లబ్స్లో వర్క్ చేయటం, ఇలాంటి వాటికి ఏమన్నా మేము సహాయం చేయగలుగుతామేమో మేము డెఫినెట్గా ట్రై చేస్తామండి. సో ఒకసారి స్క్రీన్ మీద కనపడుతున్న ఫోన్ నెంబర్కి ఫోన్ చేసి మా హెడ్స్తో కానీ మా కౌన్సిలర్స్తో కానీ ఒకసారి మాట్లాడండి. శ్రీకాంత్ గారు, MBA, BBA కోర్సెస్ చేయడం ద్వారా ఎలాంటి ఉద్యోగ అవకాశాలు ఉంటాయి, అలాగే వీటిలో అడ్మిషన్ ప్రక్రియ ఏ విధంగా ఉంటుంది? యాక్చువల్గా మనం చూస్తున్నాం కదండి, యాక్చువల్గా లాస్ట్ 6 months ట్రంప్ గారు వచ్చినాక చాలా అంటే డిస్టర్బెన్సెస్, అలాగే కొన్ని కంట్రీస్ ఏమో వార్స్ అండ్ డిస్టర్బెన్సెస్, ఇలాగా అంటే ప్రపంచంలో చాలా కంట్రీస్ ఇవాళ డిస్టర్బ్డ్గా ఉన్నాయన్నమాట. బట్ డిస్టర్బెన్స్ ఎక్కడ వస్తుంది, ఎందుకు వస్తుంది అంటే కనుక అంటే న్యాచురల్గా వచ్చే డిస్టర్బెన్స్లు ఇలాంటి వాటిలో మూలంగా వచ్చినా కానీ ఎక్కడైనా కానీ పర్యాటక రంగం అన్నది మాత్రం చాలా అంటే ఇబ్బంది పడుద్దండి యాక్చువల్గా. సో ఇలాంటి పర్యాటక రంగం ఆ కోవిడ్ తర్వాత విపరీతంగా డెవలప్ అయింది. అంటే A to Z అంటే అమెరికా నుంచి జపాన్ దాకా టూరిజం ప్లేసెస్ అన్నీ కూడా చాలా బ్రహ్మాండంగా డెవలప్ అయినాయి. అమెరికా నుంచి జపాన్ దాకా అంటే మీకు ఉద్యోగం ఇవ్వని కంట్రీ లేదండి. బట్ ఇవాళ ఉన్న పరిస్థితులు కొంచెం వేరేగా ఉన్నాయన్నమాట. లాస్ట్ 6 months అవ్వచ్చు, 1 year అవ్వచ్చు ఇలా అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం నేపాల్ వెళ్ళాలన్నా కానీ ఆలోచించాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది. బట్ ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే అండి కొంతకాలమే ఉంటాయి, ఒక 6 months, 1 year ఉంటాయి. తర్వాత అన్నీ సర్దుమణుగుతాయి అనమాట. అన్నీ మళ్ళీ ఫ్రెండ్లీ అట్మాస్ఫియర్ వస్తుంది. అన్ని దేశాలు ఒక దేశానికి ఒక దేశం సహకరించుకునే అవకాశాలు వస్తాయి. అప్పుడు డెఫినెట్గా అన్ని ఉద్యోగాల కంటే కూడా పర్యాటక రంగంలో ఉద్యోగాలు చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉంటాయి. ఇవాళ పర్యాటక రంగంతో పాటు అందరూ సఫర్ అవుతున్నారు, దాంట్లో డౌట్ లేదు. పర్యాటక రంగం ఒకటే సఫర్ అవుతుందని అనట్లేదు, పర్యాటక రంగం కూడా ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. సో ఎప్పుడైతే మళ్ళీ ఆ ఫ్రెండ్లీ నేచర్ వస్తుందో డెఫినెట్గా చాలా భూమి వచ్చేది మళ్ళీ పర్యాటక రంగం అండి. ఎందుకంటే ఇవాళ ప్రతి గవర్నమెంట్, ప్రతి దేశం, ప్రతి స్టేటు ఎంకరేజ్ చేస్తుంది పర్యాటక రంగాన్ని అనమాట. ఎందుకంటే విదేశస్తులు మన దగ్గరికి వచ్చినా, మనం విదేశాలకు వెళ్ళినా కానీ విల్ బి ఎక్స్చేంజింగ్ కరెన్సీ అనమాట. సో దట్ ఈస్ వేర్ దేశాలు అభివృద్ధి చెంది. ఇక్కడ కూడా ఇంజనీరింగ్ అయిపోయిన పిల్లలు, డిగ్రీ అయిపోయిన పిల్లలు ఎందుకు మాస్టర్స్లో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తున్నారు అంటే డెఫినెట్గా వాళ్ళకి కూడా అంటే అంబిషన్ ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ వస్తుంది, విదేశాలకు వెళ్ళి ఉద్యోగాలు చేయొచ్చు అని చెప్పి. ఇవాళ ఒక 4-5 కంట్రీస్లో ఈ డిస్టర్బెన్స్ ఉన్నా కానీ అదర్ కంట్రీస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మలేషియా తీసుకోండి, దుబాయ్ తీసుకోండి, అబుదాబి తీసుకోండి, కువైట్ తీసుకోండి, ఖతార్ తీసుకోండి, లేకపోతే సింగపూర్ తీసుకోండి, లేకపోతే మాల్దీవ్స్ తీసుకోండి, మలేషియా తీసుకోండి, ఇలాంటి కంట్రీస్ అన్నీ కూడా టూరిజంలో చాలా అభివృద్ధి చెందిని. అలాంటి ప్లేసెస్లో ఉద్యోగాలకు అసలు మీకు డోకా లేదు, ఉద్యోగాలు చాలా ఎక్కువ అవకాశాలు ఇంకా వస్తున్నాయి అనమాట.
సో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివితే ఇలాంటి కంట్రీస్లో ఉద్యోగాలు వస్తాయి. ఇంకా రేపొద్దున ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తే కనుక ఇలాంటి ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ వస్తాయి అన్న ఉద్దేశంతో పిల్లలు బాగా జాయిన్ అవుతున్నారండి. డెఫినెట్గా వాళ్ళకి ఉద్యోగాలు కూడా అలాగే ఇప్పించగలుగుతున్నాం మనం కూడా. కోవిడ్ తర్వాత ప్రతి 100 మందిలో 60 నుంచి 65 మందికి ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ వస్తున్నాయి అంటే అది మెయిన్ రీజన్ పర్యాటక రంగం అనమాట. టూరిజం అంత అభివృద్ధి చెందుతుంది కాబట్టి దాని తర్వాతే దానికి తగ్గట్టు స్టూడెంట్స్ మనం స్కిల్స్ డెవలప్ చేస్తున్నామా, ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తున్నామా అన్నది సెకండ్ థింగ్. బట్ మెయిన్గా ఫోకస్ పర్యాటక రంగం అంతా అభివృద్ధి చెందడం, అన్ని ఉద్యోగ అవకాశాలు దాంట్లో రావడం మూలంగా ఉద్యోగ అవకాశాలు అయితే బ్రహ్మాండంగా ఉన్నాయి. రైట్ సార్, ఒక కాలర్ ఉన్నారు, పావని గారు కాల్ చేశారు. పావని గారు గుడ్ ఈవినింగ్, మీ డౌట్ ఏంటి అడగండి. శ్రీకాంత్ గారు ఉన్నారు. పావని గారు ఏ కోర్స్ గురించి తెలుసుకోవాలనుకున్నారు అడగండి. పావని గారు హలో, మీరు డైరెక్ట్ ఫోన్ లో మాట్లాడండి, టీవీ వాల్యూమ్ మ్యూట్ చేసి. సార్ బయట ఉన్నాం సార్, టీవీకి దూరంగా ఉన్నాం. చెప్పండి. సార్ మా పేరు పవన్ సార్. ఓకే సార్ మాకు బీ ఫార్మసీ అయిపోయింది, నెక్స్ట్ ఎలాంటి కోర్సెస్ చేస్తే బాగుంటుంది, జాబ్ చేస్తే బాగుంటుందా, ఎట్లా ఉంటుంది? ఓకే, మీ బీకామ్ అయిపోయిందండి? అయిపోయింది సార్ ఇప్పుడు. బీకామ్ అయిపోతే కనుక మన బీ ఫార్మసీ సార్. బీ ఫార్మసీ అయిపోయింది. ఓకే. మీరు సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చారు కాబట్టి డెఫినెట్గా మీ బీ ఫార్మసీ తర్వాత ఎంఫార్మసీ చేస్తే డెఫినెట్గా మీకు కనెక్టింగ్ ప్రోగ్రామ్ అండి. బట్ ఇఫ్ యు ఆర్ మీ ఇంట్రెస్ట్లు ఎటువైపు ఉన్నాయంటే డెఫినెట్గా ఫార్మసీ చేసిన వాళ్ళు ఫార్మసీ కంపెనీస్లో వర్క్ చేయొచ్చు, లేకపోతే కనుక మంచి ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్లో వర్క్ చేయొచ్చు, అలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్లో కూడా జాబ్స్ వస్తాయి. బట్ ఒక్కొక్కసారి కొంతమంది పిల్లలకి ఏంటంటే మాస్టర్స్ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంజనీరింగ్ చదివిన పిల్లలు కూడా వచ్చి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ జాయిన్ అవుతున్నారు. అలాగే మీలాగానే ఫార్మసీ చదివిన పిల్లలు, అదర్ డిగ్రీ చదివిన పిల్లలు కూడా హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి వచ్చి జాయిన్ అవుతున్నారు. ఎందుకంటే దేర్ ఇస్ నో కనెక్షన్. ఇప్పుడు దాకా మీరు చదివిన దానికి హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి అసలు కనెక్షనే లేదు. ఇందాక చెప్పాను కదా, ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ అంటే విదేశాల్లో ఉద్యోగాలు వచ్చే అవకాశాలు అత్యధికంగా ఇవాళ రోజున పర్యాటక రంగం, టూరిజం రంగాల్లో ఉన్నాయి కాబట్టి పిల్లలు ఎక్కువగా ఇటువైపు ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు. బట్ మీకు ఓన్లీ నాకు ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ కోసమే నేను ఈ రంగాన్ని హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి వస్తున్నానంటే మాత్రం అది తప్పండి. బికాజ్ మీకు ఆ ప్యాషన్ ఉండాలి. హోటల్ ఇండస్ట్రీ అంటే అంత ఈజీ కాదు. హోటల్ ఇండస్ట్రీలో వర్క్ చేయడం చాలా టఫ్గా ఉంటుంది, చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. యూ హ్యావ్ టు డెవలప్ లాట్ ఆఫ్ స్కిల్స్ టు వర్క్ దే. అలాంటి స్కిల్స్ అన్ని డెవలప్ చేసుకోవాలంటే నిజంగా మీకు ప్యాషన్ ఉండాలి. ఫస్ట్ ప్యాషన్ ఉంటేనే ఆయన్ని వర్క్ చేయగలుగుతారు. ఏదో నాకు ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ వచ్చేస్తుంది కదా అని చెప్పి మాత్రం లైన్ మారొద్దండి. సో మీకు ప్యాషన్ కూడా హోటల్ ఇండస్ట్రీలో సెటిల్ అవ్వాలి, లేకపోతే ఎయిర్లైన్స్లో సెటిల్ అవ్వాలి, ఎయిర్పోర్ట్స్లో సెటిల్ అవ్వాలి, ఇలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్లో నా ఉద్యోగాలు చేయాలి, గెస్ట్ రిలేషన్స్ నేను బాగా మెయింటైన్ చేయగలుగుతాను. గెస్ట్ రిలేషన్స్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ అండి హోటల్ ఇండస్ట్రీలో. ఎందుకంటే యూ విల్ బీ డీలింగ్ విత్ లాట్ ఆఫ్ గెస్ట్స్ అనమాట. ఎక్కువగా 90% మీ రోల్ గెస్టులతో మాట్లాడతాం, గెస్టులను రిసీవ్ చేసుకుంటాం, గెస్టులకి ఏం కావాలో అది ఇవ్వటం, అన్ని ఏ డిపార్ట్మెంట్లో వర్క్ చేసినా కానీ. సో అందుకని చెప్పి గెస్ట్ రిలేషన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి అలాంటి పేషెన్స్ లెవెల్స్, అలాంటి కమ్యూనికేషన్స్ మీకు ఉన్నాయంటే మాత్రం డెఫినెట్గా యూ కెన్ కమ్ అండ్ జాయిన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్. బట్ మీకు అంటే మీరు బీ ఫార్మసీ చదివి యూ ఆర్ బ్రేకింగ్ యువర్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ కమింగ్ టు హోటల్ మేనేజ్మెంట్, అది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి. శ్రీకాంత్ గారు ఇప్పటి వరకు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్సెస్ గురించి, ప్లేస్మెంట్స్ గురించి, ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ గురించి చెప్పారు. ఇప్పుడు మేనేజ్మెంట్ కోర్సెస్ BBA, MBA ఇవి చేస్తే వాటిలో కెరీర్ ఏ విధంగా ఉంటుంది? BBA అన్నది ఏంటంటే, MBA అన్నది ఏంటంటే అండి ఎవర్ గ్రీన్ ప్రోగ్రామ్స్ అండి. దాంట్లో మీకు స్పెషలైజేషన్స్ ఏముంటాయి అంటే ఫైనాన్స్, మార్కెటింగ్, HR. మీరు ఏ ఆర్గనైజేషన్ తీసుకోండి, స్టార్టప్ కంపెనీ స్టార్టింగ్ విత్ 3 ఎంప్లాయీస్ 5 ఎంప్లాయీస్ స్టార్టప్ కంపెనీ అయినా, అదానీ గ్రూప్ అయినా, రిలయన్స్ గ్రూప్ అయినా, ఏదైనా కానీ ఈ మూడు డిపార్ట్మెంట్స్ లేకుండా అసలు ఏ ఆర్గనైజేషన్ నడవదు. ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్, HR డిపార్ట్మెంట్, మార్కెటింగ్ డిపార్ట్మెంట్. సో ఈ పిల్లలు చదివేది ఈ సబ్జెక్ట్సే కాబట్టి వీళ్ళకి ఏ ఆర్గనైజేషన్స్ అయినా ఉద్యోగాలు వచ్చేస్తాయి. ద ఓన్లీ థింగ్ స్కిల్, దానికి తగ్గట్టు ఇప్పుడు రిలయన్స్లో వర్క్ చేయాలంటే రిలయన్స్కి తగ్గట్టు మనం పర్సనాలిటీని డెవలప్ చేసుకుంటున్నావా, యాటిట్యూడ్ని డెవలప్ చేసుకుంటున్నావా, సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ డెవలప్ చేసుకుంటున్నావా, స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకుంటున్నావా, అది ఇంపార్టెంట్ అనమాట. అది కావాలి అనుకున్నప్పుడు అలాంటి ప్రొఫెషనల్ కాలేజ్ అంటే సన్ ఇంటర్నేషనల్ లాంటి ప్రొఫెషనల్ కాలేజ్లో జాయిన్ అయితే డెఫినెట్గా మీకు అలాంటి స్కిల్స్ అంటే సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్తో పాటు ఇలాంటి స్కిల్స్ కూడా డెవలప్ చేస్తాం, నేర్పిస్తాం. కాబట్టి మీకు డెఫినెట్గా చాలా మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుంది. ఫ్యూచర్లో మీకు ఎక్కడ హర్డిల్స్ ఉండవు, ఎక్కడ కూడా మీకు అసలు బ్రేక్ అనేది ఉండదు. మంచి ప్రమోషన్స్, మంచి శాలరీ హైక్స్ ఉంటాయి. డెఫినెట్గా అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 40-45కే మీరు దగ్గరగా 2 లక్షలు 3 లక్షల రూపాయల ప్యాకేజీకి రీచ్ అయ్యే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. సో ఎవర్ గ్రీన్ ప్రోగ్రామ్స్ అంటే BBA కానీ MBA కానీ చదివితే ఉద్యోగం రాలేదు అన్న క్వశ్చనే లేదు. కాకపోతే చాలామంది పిల్లలు పేరెంట్స్ కంప్లైంట్ చేస్తూ ఉంటారు, మా అబ్బాయి BBA చదివాడు ఖాళీగా ఉన్నాడు, MBA చదివాడు ఖాళీగా.
ఖాళీగా ఉన్నారు అంటే పలానా కోర్స్ చేయటం మూలంగా ఖాళీ కాదండి. ఇంజనీరింగ్ చదివిన పిల్లలు ఖాళీగా ఉంటారు, ఏ చదువు చదివినా ఖాళీగా ఉంటారు, ఏ చదువు చదివినా ఉద్యోగం వస్తుంది. ద ఓన్లీ థింగ్ వీళ్ళిద్దరికీ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే పిల్లలకి చదువు కాదండి, ఆ చదువుకు సంబంధించిన స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకున్నారా లేదా, ఆ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించిన యాటిట్యూడ్ స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకున్నారా లేదా అన్నది ఇంపార్టెంట్. కానీ ఇవాళ రోజున చదువుకున్న ప్రతి వాళ్ళకి ఉద్యోగ అవకాశాలు ఉన్నాయండి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎక్కడికైనా వెళ్ళి ఉద్యోగాలు చేసుకోవచ్చు. ద ఓన్లీ థింగ్ ఇండస్ట్రీకి తగ్గట్టు తయారవటం